वाचूया. We are in Matthew chapter 21 this morning, आज सकाळी मत्ते कृषी वर्तमानाच्या 21व्या अध्यायात आपण आहोत. and I'll read verses 1 to 6 in English, and the rest of the passage till verse 11 we'll hear it in Marathi. काही इंग्लिशमध्ये नंतर मराठीमध्ये वाचण्यात येईल. Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent 2 disciples, saying to them, "Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord needs them,' and he will send them at once." This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying, "Say to the daughter of Zion, Behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a beast of burden." The disciples went and did as Jesus had directed them. 7 on. गाढवी आणि शिंगरू हे आणून त्यावर आपले वस्त्रे घातली व तो वर बसला. तेव्हा लोकसमुदायातील बहुतेकांनी आपले वस्त्रे वाटेवर पसरले व काहींनी झाडाच्या डहाळ्या तोडून वाटेवर टाकल्या. आणि पुढे चालणारे व मागे चालणारे लोक गजर करीत म्हणाले, दाविदाच्या पुत्राला होसन्ना, प्रभूच्या नामाने येणारा धन्यवादित असो, उर्ध्वलोकी होसन्ना. तो यरूशलेमात आल्यावर सर्व नगर गजबजून म्हणाले, हा कोण? लोकसमुदाय म्हणाले, गालिलातील नाझरेताहून आलेला हा येशू संदेष्टा होय. Please be seated. बसूया. There were many crazy things happening during the COVID time, कोविडच्या काळामध्ये काही बऱ्याच विचित्र गोष्टी अशा घडत होत्या. and we were in lockdown, if you remember. आणि आपण लॉकडाऊन होतो, तुम्हाला आठवत असेल. And all our friends, they tried different ways to keep us occupied and entertained. आणि आपले बरेच मित्र आपल्याला कशातरी गुंतून टाकण्यासाठी बऱ्याच गोष्टी ते करत होते. And they used to send quizzes and puzzles to one another आणि एकमेकाला असे काही पझल्स, काही गेम्स ते पाठवायचे. by WhatsApp, of course. आणि व्हॉट्सअपद्वारेच निश्चित. And some of those puzzles were very interesting. आणि काही असे जे काही कोडे होते ते फार काय गमतीदार असे होते. It would be written, "Do you see the lion hidden in the picture?" आणि मग ते म्हणाले, हे चित्र आहे, याच्यामध्ये एक लपून बसलेला सिंह आहे, त्याला तुम्ही शोधा. Or how many tigers can you find in this picture? किंवा या चित्रामध्ये किती तुम्हाला टायगर्स म्हणजे वाघ दिसतात ते शोधा. At first glance, it used to be only a jungle and nothing much to see there. आणि पहिलं जर सहज पाहिलं तर त्या ठिकाणी सारं जंगलच दिसतं, काही त्या ठिकाणी विशिष्ट काही दिसत नाही. But when you truly focus and behold, you could see hiding behind the bushes was this lion or this tiger. आणि मग तुम्ही अगदी काळजीपूर्वक निरीक्षण केलं तर तुम्हाला त्या झाडाच्या मागं कुठेतरी तो सिंह किंवा वाघ लपलेला दिसून येतो. And so with our passage this morning, the challenge is we are very familiar with this passage. आणि आजच्या सकाळचा जो शास्त्र भाग आहे, आपल्याला आव्हान हे आहे की तो आपला एवढा माहिती का ओळखीचा आहे. And also traditionally it's not correct in the middle of June to handle this passage. आणि तसं आपल्या रूढी परंपरेनुसार जूनमध्ये या वचनावर संदेश देणं हे काही संयुक्तिक नाही. And also in this passage there is a lot of crowd, lot of commotion, lot of things happening. आणि या वचनामध्ये मोठा जमाव आहे, पुष्कळ गोंधळ आहे, अनेक गोष्टी घडत आहेत. And all we seem to see is that Jesus, he takes a colt of a donkey and sits and he enters Jerusalem. आणि या ठिकाणी आपण हे पाहतो की येशू ख्रिस्त गाढवाच्या शिंगरावर बसत आहे आणि येरुशलेममध्ये प्रवेश करत आहे. But our hope and prayer this morning is that we will behold the glory of our Messiah. परंतु आज सकाळी आपली प्रार्थना आणि विनंती ही आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताचं गौरव आज आपल्याला पाहण्यात यावं. And so as we begin, we see verse 1 that the king arrives at David's city. आणि राजा जो आहे तो दाविदाच्या शहरामध्ये प्रवेश करतो असं पहिल्या प्रथम दिसून येतं. Interestingly, the previous section is about 2 blind men seeing the Messiah and following him. अगोदरच्या भागामध्ये 2 आंधळे लोक आहेत जे मसीहाला पाहतात आणि त्याच्या मागे जातात. And in our passage, it seems like the whole city is failing to truly see him. आणि या वचनामध्ये आपल्याला दिसतं की संपूर्ण शहर जे आहे ते त्याला पाहण्यामध्ये असमर्थ असं ठरत आहे. Anyways, from Jericho, Jesus has reached at the outskirts of Jerusalem.
आणि यरीहोपासून निघून जे येरुशलेम आहे त्याच्या बाहेर बाजूला येशू ख्रिस्त आलेला आहे around a 17-mile journey. आणि जो 17 मैलाचा प्रवास करून And Jesus often walked, and there's hardly any record of him riding on any other animal. आणि येशू ख्रिस्त बहुतेक वेळा तो चालतच गेला आणि कुठं क्वचितच आपल्याला कुठं असं दिसतच नाही की तो कोणत्या तरी जनावरावर बसून तो प्रवास केलेला आहे. And Matthew all along has been focusing on his ministry in Galilee and the outer parts of Israel. आणि मत्तय जो आहे येशू ख्रिस्ताची जी सेवा गालिल आणि इस्रायलच्या बाहेरच्या बाजूला जी आहे त्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. And we must almost feel that this is the first time he's entering Jerusalem. आणि असं आपल्याला असं वाटतं की अरे तो पहिल्याच प्रथम येरुशलेममध्ये प्रवेश करत आहे. But if we read the book of John, he's been to Jerusalem and he has some contacts there. आणि आपण जर योहान कृष्णवर्तमान वाचलं तर तो अगोदर येरुशलेमात गेलेला आहे आणि त्याचे अगोदर काहीतरी संदर्भ तिथं प्रस्थापित झालेले आहेत. And so there is this city, and he's come from the east side, and he's on a height very close to Jerusalem. आणि तो या ठिकाणी आहे की तो आता येरुशलेमच्या जवळ आहे, पूर्वेकडून आलो, उंचावर तो आलेला आहे. And only a mile to go before he enters Jerusalem. आणि येरुशलेममध्ये प्रवेश करण्यासाठी 1 मैलाचा अंतर राहिलेला आहे. And he came to a place called Bethphage, आणि बेतफगे या ठिकाणी तो आलेला आहे. and it's near the Mount of Olives. आणि ते जैतुनाच्या डोंगराच्या जवळ आहे. But this city, Jerusalem, is loaded with history and meaning for us. आणि येरुशलेम हे शहर जे आहे पुष्कळसा इतिहास आणि पुष्कळसा त्या ठिकाणी अर्थभरित त्याचं नाव आहे. David, he was rising as God's chosen king. आणि दावीद हा जो देवाने निवडलेला राजा तो उदयास येत आहे. And his town and his place is Bethlehem. It's nearby. आणि जवळ असलेले बेथलेम हे त्याचं गाव आणि ठिकाण होतं. But God helped him to capture this city, Jebus. आणि जेबूस नावाचं जे शहर आहे देवाने त्याला ताब्यात घेण्यास सहाय्य केलं. And God had a plan that what is the reflection of his heavenly should be focused on the earthly, that is Jerusalem. आणि देवाचं जे काही स्वर्गीय दृष्टिकोन आहे त्यानुसार या येरुशलेम ते प्रतिबिंबित करावं अशी देवाची योजना होती. Jerusalem is at it's at a elevated place, this city. आणि हे जे येरुशलेम शहर आहे त्याच्या उंच वठ्यावर वसलेलं आहे. And the capital of God's earthly kingdom. आणि देवाचं जे भूतलावर राज्य आहे त्याची ती राजधानी आहे. And the heavenly Jerusalem is also called as God sitting on his holy mountain at an elevated place. आणि स्वर्गीय जे जेरुसलेम आहे त्या ठिकाणी आहे देव जो आहे उच्च स्तरावर तो विराजमान झालेला असं सांगितलेलं आहे. And so the king is coming to David's city. आणि राजा हा दाविदाच्या नगरात येत आहे. Where David made it his capital and built it and gave it so much prominence. दाविदाने ते माहिती आहे ताब्यात घेतलं, त्याचं राजधानीमध्ये परिवर्तन केलं आणि महत्वाचं स्थान ते निर्माण केलं. And God said, this is the place where my temple will be built. आणि ते म्हणाले याच ठिकाणी सॉलोमनद्वारे माझं जे काय मंदिर आहे ते उभारलं जाईल. And so by Jesus's time, the other kings had extended this city, and it was really a popular city. आणि येशू ख्रिस्ताच्या वेळेपर्यंत इतर जे राजा आहेत त्यांनी हे जे शहर होतं विस्तारित केलेलं होतं आणि ते प्रसिद्धीस आलेलं होतं. And it is Passover time. Around 2 million pilgrims are descending upon this city. आणि हा जो आहे तो वलांडचा सण होता आणि पुष्कळशा मोठा जमाव त्या शहरातून जात येत होता. And in the midst of this, as the king arrives, he does something unusual. आणि राजा येत आहे आणि तो या ठिकाणी जे काय नेहमी घडत नाही असं काहीतरी तिथे करत आहे. He gives a very important assignment. आणि महत्वाची अशी तो माहिती आहे का गोष्ट तिथे करण्यासाठी सूचना देत आहे. In verses 2-3 we see he calls 2 of his disciples. 2 आणि 3 मध्ये तो आपल्या 2 शिष्यांना बोलवतो. We don't know who these disciples are. हे 2 शिष्य कोण होते माहित नाही. But Jesus's assignment is not some random assignment. आणि येशूने सांगितलेलं काम काहीतरी असं सहज सांगितलेलं काम नव्हतं. All his ministry, there is a theme of secrecy. आणि त्याच्या सर्व सेवा कार्यामध्ये काहीतरी गुपित असलेलं त्या ठिकाणी दिसून येतं. There have been blind people who have been made whole.
आणि त्या ठिकाणी आंधळे जे आहेत त्यांना बरं केलेलं आहे. And they want to go and publicize about Jesus. त्यांना जाऊन येशू ख्रिस्ताबद्दल घोषणा करायची इच्छा आहे. But Jesus says, don't go and tell. पण येशू ख्रिस्त तसं करू नका, तुम्ही जाऊन माझी घोषणा करू नका. And as his popularity spreads, he goes to the outermost regions. आणि त्याची प्रसिद्धी वाढत असताना जो बाहेरची जी बाजू आहे, भाग आहे, त्या ठिकाणी तो जातो. And so all along there has been this secrecy. आणि सदैव गुप्त राहण्याची या ठिकाणी गोष्ट आपल्याला दिसून येते. But lately he had been talking about his need to go to Jerusalem and to fulfill God's plan. परंतु नुकतंच तो आता येरुशलेम त्याच्या जाण्याची गरज आणि देवाची जी योजना आहे ती पूर्ण करण्याची गरज तो दाखवून देत आहे. And how he's going to be caught and killed and be raised again. त्याला कसं पकडण्यात येईल, त्याला कसं मारण्यात येईल, त्याला कसं पुरण्यात येईल, तो पुन्हा कधी उठणार आहे तेही त्याने सांगण्यात येईल. And so he comes to Jerusalem, and this is not going to be like earlier visits. आणि आता तो येरुशलेमकडे येत आहे आणि ही त्याच्या अगोदरची जी भेट होती तसं होणार नाही. This is going to be life changing. This is going to be history changing this visit. आणि हे जीवन बदलणारं, इतिहास बदलणारी ही घटना होणार आहे. Because the king is going to reveal himself to his people. कारण राजा जो आहे स्वतःला त्याच्या लोकांना प्रगट करणार आहे. So suddenly from secrecy there is a public display that here your Messiah has come. आणि एकाएकी तो जो गुप्त राहत होता त्याच्यातून तो बाहेर येतो आणि लोकांना प्रगट करतो, जो मसीहा येणार आहे तो मी आहे. And in this passage Jesus never once says that I am the Messiah, I am the Messiah. आणि या भागामध्ये येशू ख्रिस्त एकदाही असं म्हणत नाही, अरे मी मसीहा आहे, मी मसीहा आहे. But what he is doing in a parabolic way and what he is acting out, the way he is doing things is a loud message to the world that your Messiah has come. आणि तो ज्या प्रकारे दाखल्याप्रमाणे किंवा ज्या प्रकारे तो कृती करत आहे, या सर्व गोष्टी जगाला मोठ्याने ओरडून सांगत आहे की जो मसीहा आहे तो आलेला आहे. And so let's look at this very important assignment that he gives. आणि म्हणून त्याने जे महत्त्वाचं काम सांगितलं होतं त्या कामाकडे आपण पाहूया. He says, go into the village in front of you and immediately you'll find a donkey tied and a colt with her. आणि तो म्हणतो तुम्ही समोरच्या गावात जा, तेथे तुम्ही बांधून ठेवलेले एक गाढवी व तिच्याजवळ शिंगरू अशी तुम्हास दिसून येतील. And untie them and bring them to me. आणि त्या सोडून मजकडे आणा. Now the question is, some people feel that Jesus already had made some prior arrangement in that village. काही लोक असा विचार करतात की येशू ख्रिस्ताने या गावामध्ये अगोदरच अशी योजना करून ठेवलेली होती. And now he was going to ask for the colt and the mother. आणि मग आता ते गाढवी आणि त्या शिंगरूला तो मागणार होता. There could be a possibility that that was the case. आणि शक्यता आहे असं काय घडू शकलेलं असेल. But most of the people, the way Jesus is authoritatively acting in this chapter, it helps many to see that this is the way he's showing his majesty, the way he's showing his glory. परंतु या ठिकाणी येशू ज्या अधिकारवाणीने या ठिकाणी वागत आहे त्यावेळेस त्याचं महात्म्य आणि त्याचं गौरव येशू ख्रिस्त दाखवून देत आहे. As the Son of God, he is all knowing. देवाचा पुत्र आहे, त्याने सर्व त्याला ज्ञान आहे. And later on, when the Passover meal has to be arranged, आणि नंतर ओलांडणाचं जे सणाचं जेवण करायचं होतं, he sends his disciples on another assignment. आणि दुसऱ्या एका कार्यासाठी त्याच्या शिष्यांना तो पाठवतो. And he says, when you enter the gate, you will see a man carrying a pitcher, you follow him. आणि तो म्हणत आहे तुम्ही गावात प्रवेश केल्यावर एक मनुष्य घागर घेऊन जाईल, त्याच्या मागं तुम्ही जा. And go to that house. त्या घरात तुम्ही जा. And then ask that man, are the arrangements made for the last supper? आणि त्या मनुष्याला विचारा की माझं शेवटचं भोजन जे करायचं आहे त्याची योजना कुठे केलेली आहे. So I think in a similar way, Jesus' glory is being seen as he knows every creature and he knows these two creatures in that village. आणि याच प्रकारे येशू ख्रिस्ताचे जे सर्वज्ञ जो आहे त्याला सर्व ठाऊक आहे, तो या घटनेमध्ये या दोन जनावरांच्या बाबत जे बोलत आहे यातून त्याचं महात्म्य दिसून येतं. And he knows the mindset of people and the owners as well. आणि त्याला लोक आणि ते जो मालक आहेत त्यांची मनस्थिती काय आहे हे त्याला माहित आहे. He even knows the question that they are going to ask. आणि कोणते प्रश्न ते विचारतील याबाबतही त्याला माहिती होती. He knows the answer that will help them to give those animals. आणि त्यांना कोणत्या प्रकारचं उत्तर द्यावं की जेणेकरून ते जनावर त्याला देतील हे त्याला माहित होतं. And so these disciples are thoroughly equipped for this assignment. म्हणून जे शिष्य त्या कार्यासाठी पूर्णतया तयार केलेले असे होते. And so we must pause and think, why a donkey? आणि मग आपण जरा थांबूया
गाढवच का असा प्रश्न विचारूया. Were there not horses in Jerusalem? येरुशलेममध्ये घोडे उपलब्ध नव्हते काय? After all, horses, they match the profile of a king and a Messiah. आणि खरं पाहिलं तर राजा ज्यावर यायला पाहिजे, मसिया ज्यावर यायला पाहिजे, ते म्हणजे घोडे संयुक्तिक असे होऊ शकतील. But there's a lot going on here. परंतु या ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी घडत आहेत. Historically, Israel, the royal family had the right to ask a donkey for their use. आणि इस्रायलमध्ये जे राजकीय जे काय राजे आहेत त्यांनी त्यांच्या वापरासाठी गाढव वापरण्याची रीत होती. And King Solomon also, when he was anointed and he was declared as king, he was riding on a donkey. आणि सालोमोन राजा देखील ज्यावेळेस त्याला अभिषिक्त करण्यात आलं आणि त्याला राजा बनवण्यात आलं, तो गाढवावर बसून आलेला आहे. In Jesus' time, the rabbis, they wanted to take that privilege also for themselves. आणि येशूच्या काळामध्ये जे रबी म्हटलेले शिक्षक होते ते त्या प्रकारचे स्वतःकडे माहिती का अनुभव घ्यावा अशी त्याची इच्छा होती. But historically in Israel, the royal family had the right to ask of animals and use them, especially donkeys. आणि इस्रायलच्या इतिहासामध्ये जे राजकीय याजकगण आहेत त्यांना अशा प्रकारे जनावर म्हणजे गाढवाचा वापर करण्यासाठी त्यांना परवानगी होती. Then scripturally we see this prophecy that needed to be fulfilled. आणि वचनानुसार जर पाहिलं तर ही एक भाकीत होतं की ते पूर्ण होणं गरजेचं होतं. Now, interestingly, Mark talks about this incident, Luke and John, all of them talk about this incident. आणि ही जी घटना याबाबत मार्कही बोलतो, लूकही बोलतो, योहानही बोलतो. And they only focus on that colt that was being ridden upon. आणि ते जास्त करून जे शिगरू आहे ज्यावर तो बसून गेला त्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. But Matthew seems to want to know some more details, and he mentions to us that the mother and the colt were taken along. आणि मग त्या जो आणखी काही माहिती देतो की ज्या ठिकाणी गाढवी आणि शिंगरू हे दोन्ही संगती असलेले दिसतात. Our passage says they will send them at once. आणि इथं सांगितलेलं आहे की ते त्या जनावरांना पाठवून देतील असं म्हटलेलं आहे. And so it was very important that if that colt was not ridden previously, that the mother would accompany it. आणि जर माझे ते शिंगरू आहेत त्याच्यावर जर अगोदर कोणी बसलेलं नाही तर निश्चित अर्थाने मदर ज्याची जी आई आहे गाढवी आहे ती त्याच्याबरोबर असेल. So historically the royal family would do this. आणि या ऐतिहासिकरित्या जे राजकीय घराणं आहे ते हे करत होता. But bigger than that, there was a prophecy that Jesus was showing his people. आणि त्याही पेक्षा अधिक म्हणजे येशू ख्रिस्त त्याच्या लोकांना जे बाकीत होतं ते दाखवत आहे. This prophecy that was being fulfilled, if you see verse 5, is from Zechariah chapter 9 and verse 9. आणि जकर्याचं पुस्तक याचं 9व्या अध्यायाच्या 9व्या वचनामध्ये ही जी काय सांगितलेली भविष्यवाणी आहे ती परिपूर्ण होत आहे. And this was the prophecy. Say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a beast of burden. आणि ती भविष्यवाणी अशी होती, शिवन कन्येला सांगा, पहा तुझा राजा तुझ्याकडे येत आहेत, सौम्य आहेत म्हणून तो गाढवावर म्हणजे गाढवीच्या शिंगरावर बसला आहे. And so the scholars tell us that when you look at such kind of prophecies that are quoted in the New Testament, आणि जे अभ्यास आहेत ते असं म्हणतात की नव्या कर्णामध्ये जे बाकीत सांगितलेले आहेत त्यावेळेस जे सांगितलेले असताना it's very important to look at that the whole chapter that is being quoted. आणि जे काही संदर्भ आहेत त्यातला जो संपूर्ण जो चॅप्टर आहे तो पाहणं गरजेचं आहे. And so Zechariah 9 onwards, there are visions, especially of what's going to happen in the future. आणि जकर्याच्या 9व्या अध्यायाच्या पुढे भविष्यात जे काय घडणार आहे त्याच्या प्रकारचे सांगलेले दृष्टांत तिथे आहेत. And in this oracle or this message given to Zechariah, आणि जकर्याला दिलेला हा जो संदेश आहे त्यामध्ये the enemies of God's people one by one are going to be destroyed is the context. आणि संदर्भ असा आहे की देवाचे जे काही शत्रू होते ते एकामागून एक नष्ट पावणार आहेत. That God is not going to forget his people. परंतु देव त्याच्या लोकांना विसरणार नाही. And then the focus turns to Israel. आणि मग नंतर लक्ष इस्रायलकडे केंद्रित केलेलं आहे. And it says, rejoice greatly, O daughter of Zion. आणि मग म्हणतं हे सियोन कन्ये तू मोठा आनंदाचा गजर कर. Daughter of Zion means all the people of God.
आणि इस्रायलच्या कन्या म्हणजे इस्रायलचे जे सर्व लोक आहेत ते. And then this prophecy comes. आणि नंतर हे भविष्यवाणी येते. And in the midst of war and in the midst of destruction, this king will come in a different way. आणि त्या ठिकाणी युद्ध चालू आहे, उद्ध्वस्तपणा सारीकडे दिसत आहे, तरी हा वेगळ्या प्रकारे हा राजा या ठिकाणी प्रवेश करणार आहे. He is righteous and having salvation, it says. तो नीतिवान आहे, त्याच्यामध्ये तारण आहे, But he is humble and mounted on a donkey. पण तो सौम्य आहे आणि तो गाढवीच्या शिंगरावर बसलेला आहे. And so we begin to realize the glory of our king. आणि आपण आपल्या प्रभूचं जे गौरव आहे ते आपण पाहत आहोत. That he was always concerned that scripture should be fulfilled. आणि त्याला नेहमीच त्याने ही काळजी घेतली की वचनामध्ये जे सांगितलेले आहे त्याची परिपूर्ती व्हावी. Even on the cross, there were so many things that were being fulfilled. आणि वधस्थानावर तो असताना हे अनेक अशा गोष्टी त्याची परिपूर्ती त्या ठिकाणी झाली. Even before his arrest, he tells his disciples, this must happen so that everything written is fulfilled. आणि आपली अटक होण्यापूर्वी तो आपल्या शिष्यांना सांगतो सर्व गोष्टी या होणं गरजेचं आहे, कारण जे काय लिहिलेलं आहे त्याची परिपूर्ती होणं गरजेचं आहे. And so Matthew is saying to the readers, don't you see this? This is scripture being fulfilled. आणि मत्तय त्या वाचकांना सांगत आहे, तुम्हाला हे दिसत नाही का की वचनाची परिपूर्ती होत आहे. Your king is coming to you. आणि तुमचा राजा तुमच्याकडे येत आहे. The ultimate king that was expected is coming to you. सर्वश्रेष्ठ राजा ज्याची अपेक्षा करण्यात आली होती तो तुमच्याकडे येत आहे. There are 15-20 very big themes in the Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये 15 ते 20 असे महान असे विषय त्यामध्ये सांगितलेले आहेत. And these themes, they run throughout from the Old Testament even to the New Testament. आणि ह्या सर्व महत्त्वाच्या घटनाबद्दलची जी माहिती आहे जुन्या करारातून नव्या करारापर्यंत ती धावते. And if you are reading the Bible and if you are not keeping this theme of king in mind and the kingdom in mind, you're missing out on something. जर पवित्र शास्त्र वाचत असताना हा राजा आणि राजाचं जे राज्य आहे हे जर तुम्ही मनात माहिती का जर ठेवलं नाही तर तुमचं वाचणं हे व्यर्थ ठरणार आहे. Even in the book of Genesis, Abraham is promised and kings will come through you is promised to Abraham. उत्पत्तीच्या पुस्तकात आहे अब्रामाला अभिवचन दिलेलं आहे आणि त्याच्यामधून तुझ्यामध्ये राजे उदयास येतील असं सांगितलेलं आहे. This is after Adam and Eve, the wise kings, had miserably failed. आणि आदाम आणि हवेनंतर जे अगदी सुज्ञ असे राजे होते ते भयंकर रीतीने पतन पावलेले दिसतात. And the Bible story moves on, especially in Genesis. There's in Genesis 49 that the scepter shall not depart from Judah. आणि पुढं असाच वृत्तांत चालू राहतो आणि उत्पत्तीच्या 49व्या अध्यायात चालू आहे. दाविदाच्या वंशातून राजदंड आहे तो दूर जाणार नाही. Nor the ruler's staff from between his feet. आणि त्याचे जे काय त्याचं जे न्यायदंड आहे तो त्याच्यापासून घेतला जाणार नाही. Until Shiloh comes. आणि शिलो जोपर्यंत येणार नाही तोपर्यंत. And to him shall be the obedience of the peoples. आणि लोकांचं त्याच्याबाबत आज्ञाधारकपणा असेल. This is not like 100 years ago, but so many thousands of years before this scene. आणि हे घटनापूर्वी फक्त 100 नाही तर हजारो वर्षापूर्वी हे लिहिलेलं आहे. And so Israel asks for a king. आणि म्हणून इस्रायल आहे तो राजाची मागणी करतो. And God is sad because Yahweh is the true king of heaven and earth. परंतु राजा हा माहिती आहे का जरा दुःखित होतो कारण तो यावे म्हणून तो सर्वांचा राजा असा तो आहे. And the first king is a failure. आणि पहिला राजा अपयशी ठरतो. And then God chooses the second king. आणि मग देव दुसऱ्या राजाला निवडतो. And as we read the Bible, we understand that he already knew that Saul would fail. आणि पवित्र शास्त्र वाचताना आपल्याला हे दिसून येतं की देवाला अगोदरच माहित होतं की शाऊल राजा हा पतन पावणार आहे. And David and his household is not the end story of the Bible. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये दावीद आणि त्याचं घराणं हे अगदी शेवटची घटना असं नाही. But it's a means through which the ultimate king would come. परंतु ज्याच्याद्वारे सर्वश्रेष्ठ जो राजा येणार आहे त्याचं ते हस्तक आहे. And this ultimate king is Yahweh and he is called Lord in Psalm 110. आणि हा जो सर्वसमर्थ देव राजा आहे तो यावे आहे आणि त्याला प्रभू म्हणून त्या ठिकाणी स्तोत्रामध्ये म्हटलेलं आहे. In Psalm 2 he's saying, God is saying, you are my son. आणि दुसऱ्या स्तोत्रामध्ये म्हटले तू माझा पुत्र आहेस. And so this coming king from David's line is not going to be just another attempt, just another endeavor from man to reach to God.
आणि म्हणून दाविदाच्या घरातून राजा येणं म्हणजे मनुष्याद्वारे काहीतरी असे प्रयत्न देवापर्यंत पोहोचण्यासाठी आहेत असं नाही. He's the eternal Son, तो सार्वकालिक पुत्र आहे. and he's called Lord Adonai, the master of heaven and earth. त्याला प्रभू अदोनाय आणि स्वर्गाचा प्रभू म्हटलेला आहे. And yet, he's called a child in Isaiah 9. आणि तरीही यशया 9 मध्ये त्याला बाळ असं म्हटलेलं आहे. And so, during Christmas, we read this passage, for a child will be born to us. आणि ख्रिसमसच्या दिवसात आपण वाचतोय, पुत्र आम्हासाठी दिला आहे, A son will be given to us. आम्हाला पुत्र देण्यात आलेला आहे And the government will rest on his shoulders. आणि त्याच्या खांद्यावर सत्ता राहील And his name will be called Wonderful Counselor. आणि त्याला अद्भुत मंत्री म्हणतील. This Wonderful Counselor is a name reserved only for God. आणि अद्भुत मंत्री हे जे नाव आहे फक्त देवासाठी राखून ठेवण्यात आलेलं आहे. And he is mighty God. आणि तो महान देव आहे. He's eternal Father because he also has a fatherly heart to his people. कारण तो सार्वकालिक पिता आहे, कारण त्याच्या लोकांकडे पितृत्वाचं हृदय आहे. And he is Prince of Peace. आणि तो शांतीचा अधिपती आहे. And of his kingdom, of the increase of his government, there will be no end, it says. आणि तिथं म्हटलं त्याच्या राज्याचा अंत होणार नाही. And on the throne of David and over his kingdom, he will establish. आणि दावीदचं घराण्याचं जे काही राज्यासन आहे त्यावर तो स्वतःला स्थापित करेल. And so, no wonder the Jewish people had this great expectation. आणि हे जे यहुदी लोक आहेत त्यांना अशी मोठ्या प्रकारची अपेक्षा होती. हे निश्चितच माहिती आहे का सहज असं आहे. But they also had great sorrow and oppression as different kingdoms ruled over them. आणि वेगवेगळे जे राज्य साम्राज्य त्याच्यावर अधिकार गाजवत म्हणून पुष्कळ त्यांना समस्या आणि अडचणींना तोंड द्यावं लागेल. We've gone through the book of Daniel. दानिएलच्या पुस्तकात आपण पाहिलं That these kingdoms of the earth, they expand and they become so great. आणि जगाचे जे साम्राज्य होते एवढे महान झाले आणि सामर्थ्यशाली बनले. And they forget that they are but kingdoms under the hand of God. आणि त्यांनी हे विसरून गेले की देवाच्या हाताखालचे ते राज्य आहे. And so in the book of Daniel, Daniel is not the real hero. आणि म्हणून दानिएलच्या पुस्तकामध्ये दानिएल हा खरा हिरो नाही. Yes, we learn some great things about conviction in the book of Daniel. दानिएलच्या पुस्तकामध्ये जाणीव होणं याबद्दल आपण महान गोष्टी त्या ठिकाणी शिकतो. But the book of Daniel is that Daniel is in a strange land and under this huge earthly kingdom. आणि या ठिकाणी दानिएलच्या पुस्तकात आपण पाहतो की दानिएल हा दुसऱ्या राज्यामध्ये फार सामर्थ्यशाली राज्याच्या आधिपत्याखाली आहे. And there God reveals to him and his people that his kingdom is everlasting. आणि त्या ठिकाणी तो त्याला आणि त्याच्या लोकांना हे प्रकट करतो की त्याचं राज्य हे सार्वकालिक राज्य टिकणार आहे. Going to come a stone that is cut without hands and it's going to crash the kingdoms of this world. आणि त्या ठिकाणी कुणाने हात न लावलेला असा मोठा दगड येणार आहे आणि जगातले जे साम्राज्य आहे त्यांना तो चिरडून टाकणार आहे. And it's already begun as Jesus lived and died and rose again. आणि येशू ख्रिस्त जीवन जगला, मेला आणि पुन्हा उठला, त्यावेळेस हे सुरुवात झालेली आहे. And his kingdom is growing. आणि त्याचं राज्य वाढत आहे. But in the fullness of his kingdom, all of these earthly kingdoms will like dust fade away. आणि त्याचं जे राज्य आहे त्याच्या समोर हे जगातले सर्व जे राज्य आहेत ते असे विरघळून जातील. And so we would expect that this king will come with that kind of power and glory. आणि म्हणून आपण अशी अपेक्षा करू की अशा प्रकारच्या सामर्थ्याने गौरवाने हा राजा प्रवेशित करेल. But he is coming humble and mounted on a donkey. आणि तो सौम्य आणि गाढवीच्या शिंगरावर बसलेला असा येत आहे. And so God wants to tell us in his first coming, he is coming as a meek king. आणि देव आपल्याला सांगतो की त्याच्या पहिल्या येण्यामध्ये तो सौम्य राजा असा येत आहे. Have not we looked at passages where in this book of Matthew where Jesus says, "Take my yoke upon me and learn from me, for I am gentle and humble in heart." आपण मत्ती कृष्णमध्ये हे पाहिले नाही का येशू म्हणतो की माझं जो आपणावर घ्या, मी मनाचा सौम्य आणि माझे जो हलके आहे. And you will find rest for your souls. आणि तुमच्या जीवाला आराम मिळाला असं तो म्हणत. Matthew 12 we already saw that he will not quarrel or cry out or will anyone hear his voice. आणि मत्ती 12 मध्ये पाहिले की तो कोणत्या प्रकारे दंगा करणार नाही, ओरडणार नाही, त्याचा आवाज कुणाला ऐकू येणार नाही. A battered reed he will not break off. आणि फुटलेला जो बोरो आहे तो
तोडणार नाही and a smoldering wick he will not put out आणि ती मिणमिणती वात तो विझवणार नाही until he leads justice to victory. आणि जोपर्यंत तो त्याचा न्याय विजयापर्यंत घेऊन जाणार नाही. If he came in his blazing glory in his first coming, we would all be in hell by now. आणि जर तो पहिल्याच वेळेस त्याचं जे काय म्हणतात वैभवाच्या गौरवासह जर तो आला असता तर आपण सर्व नरकात असतो. But he came to seek and to save the lost. परंतु आला जे हरवले आहेत त्यांना शोधायला आणि तारायला Way he's presented to his people is also very appealing. आणि त्याच्या लोकांना तो कसा सादर झाला हे फार स्वीकारण्यास योग्य असा आहे. That he's approachable, our king. आणि तो आम्ही त्याच्याकडे जाऊ शकतो असा तो राजा आहे. And no matter our weaknesses, he will never flick us away. आणि आमची आशक्त पण काही का असताना तो आम्हाला दूर सारणार नाही. And he has come to wash us and save us from our greatest need. आणि तो आमची जी मोठी गरज आहे त्यापासून तारण्यासाठी आणि आम्हाला शुद्ध करण्यासाठी आलेला आहे. Ask the woman at the well how meek this king is. आया राजा किती सौम्य आहे ते विहिरीपाशी असलेली जी स्त्री आहे तिला तुम्ही विचारा. Ask Matthew sitting at the tax booth. आणि मत्तय जो त्या नाक्यावर बसलेला आहे त्याला तुम्ही विचारा. All his life he had made covetousness his idol. आणि संपूर्ण आयुष्यभर पैसा हा लोभ पैशाप्रती त्याचा लोभ हा त्याने माहिती आहे का देव बनवला होता. He had no problems taking from the weak and the poor and building his own luxuries. आणि गरीब असो दीन असो त्यांच्याकडून लुबाडून पैसा घेणं आणि स्वतःला ऐशाराम ठेवणं याबद्दल त्याला काय काळजी वाटत नव्हतं. But he had heard about this Messiah परंतु या मसीहाबद्दल त्याने ऐकलं from other tax collectors perhaps. दुसरा जो काय माहिती आहे का असा टॅक्स कलेक्टर जकातदार असेल त्याच्याकडून. And that day he's standing in front of his office. आणि त्या दिवशी तो त्याच्या ऑफिस समोर उभा आहे. If Jesus would have shown his last day glory, Matthew and Zacchaeus and the prostitutes, they have no hope and no place. शेवटच्या वेळी ज्यावेळेस येशू ख्रिस्त ज्या वैभवाने येणार आहे ते वैभव त्यांनी जक्कायला मत्तायला आणि शमरोन स्त्रीला जर दाखवले असते तर ते माहिती आहे का क्षणी भस्म झाले असते. So also to Nicodemus, a self-righteous sinner. आणि जो निकोदेव म्हटलेला स्वधार्मिक असा पापी. Self-righteousness and pride is equally abominable in front of Yahweh. आणि स्वधार्मिकता आणि स्वगर्व जे आहे ते देवासमोर विटाळणारा अशी गोष्ट आहे. But isn't it amazing that he is called meek and lowly and he is coming in his first coming to save his people from their sin. आणि या ठिकाणी तो माहिती आहे का नम्र आहे तो सौम्य आहे आणि पहिल्या त्याच्या येण्यामध्ये लोकांचं तारण करण्यासाठी येत आहे हे किती अद्भुत आहे. And so Matthew is saying, don't you see this prophecy? आणि मग मग ते म्हणत आहे ही जी भाकीत केलेलं आहे ते तुम्ही पाहू शकत नाही का. Also, normally in war time, the kings would be seen on the horses. आणि विशेषतः युद्धाच्या काळामध्ये राजे लोक आहेत ते आपल्याला घोड्यावर स्वार झालेले दिसतात. And they would be busy and they would be commanding and they would be in battle gear and uniform. आणि ते लोकांना माहिती आहे का आज्ञा देत असतात ते त्या लष्करी वेशामध्ये असतात आणि त्यामध्ये ते गर्क असतात. But in peace time, kings would be seen on donkeys and seen going about the city because all is at ease and all is peaceful. परंतु ज्यावेळेस शांतीचे राज्य असतं त्यावेळेस हे राजे लोक गाढवावर किंवा माहिती आहे का असं शांतमय वातावरणात शहरात गेलेले असतात. And so the Prince of Peace also, he is telling us this is peace time. This is not the day of the Lord yet. This is a time where we can come to him and we can believe on him and be saved. म्हणून शांतीचा राजा म्हणत हा शांतीचा समय आहे आपण अजून त्याच्याकडे येऊ शकतो विश्वास ठेवू शकतो असं तो सांगत आहे. And so then let's move on that the king is given different kinds of honor and praise on that day. आणि या राजाला वेगळ्या प्रकारचा सन्मान आणि त्या ठिकाणी त्याचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे. First of all, verse 6, the disciples went and did as Jesus had directed them. 6व्या वर्षामध्ये तेव्हा शिष्याने जाऊन येशूच्या आज्ञेप्रमाणे केले. It reminds us that discipleship is not just about big crusades and coming on TV. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला आठवण करण्यात येते की सुवर्तमान गाजवणं म्हणजे टीव्ही Discipleship. शिष्यत्व म्हणजे मोठमोठ्या सभा घेणं
आणि टी व्हीवर सांगणं असं केवळ नव्हे. They were given an assignment to go and get a donkey and the mother, and they did it. आणि त्यांना सांगितलेलं काम होतं, तुम्ही जाऊन गाडी आणि शिंगरू घेऊन या, आणि त्यांनी ते केलं. And so sometimes discipleship is not all that glorious. There's just the practical things. आणि कधी शिष्यत्व म्हणजे काहीतरी असं काय म्हणते वैभवशाली नसतं, तर कधी कधी करणं प्रात्यक्षिक गोष्टी करणंही असतं. Hosting a Bible study at your home, arranging snacks, visiting people, receiving people, all of the ordinary. तुमच्या घरी बायबल स्टडी अरेंज करणं, काही गोष्टी वेळेस काही स्नॅक करणं, लोकांना भेटी देणं, अशी याही गोष्टी त्या शिष्यत्वाचा भाग आहेत. Ordinary but important. सर्वसाधारण पण महत्त्वाच्या आहे. And so as we move on, we see that this king is praised and honored on that day in various ways. आणि या ठिकाणी आपण पुढे जात असताना राजा आहे, त्याचा सन्मान आणि गौरव वेगवेगळ्या प्रकारे झालेले दिसून येत आहे. First of all, what happens is the disciples, they put their clothes so that Jesus can sit on them. सर्वात प्रथम शिष्यांनी जे काही लोकांनी आपले कपडे काढले आणि ते खाली पसरले की त्याकडून येशू ख्रिस्त त्याच्यावर चालावा. Perhaps the disciples began to sense that something important is going to happen. कारण शिष्याला असं जाणवलं असं काहीतरी महत्वाची घटना घडत आहे. Also in the book of John, it tells us that Lazarus being raised from the dead was a big event that had happened few days ago. काही दिवसापूर्वी लाजाराला जर मेलेतून उठवलं, ते फार मोठी घटना घडलेली होती असं आपल्याला योहान कृषी वर्तमानामध्ये सांगण्यात येतं. And so Lazarus perhaps is part of the crowd and people are coming to see if this is true. आणि लाजारस कदाचित या जमावाचा भाग असाल आणि खरं आहे पाहण्यासाठी लोक आलेले असते. Other gospel writers tell people were telling all the wonderful things that Jesus had done. आणि इतर शुभवर्तमानामध्ये म्हटलं की येशू ख्रिस्ताने ज्या अनेक अद्भुत गोष्टी केल्या होत्या त्याबद्दल लोक बोलत आहेत. And so the atmosphere is charged up. आणि हे वातावरण तापलेलं आहे. And everywhere there is excitement. आणि प्रत्येक ठिकाणी उत्साह ओसंडून वाहत आहे. And so the disciples are doing their part so that Jesus will be comfortable. आणि शिष्य अशा प्रकारे वागत आहेत की येशू ख्रिस्त व्यवस्थित असा त्या ठिकाणी असेल, And they're showing their honor. आणि ते त्याचा सन्मान, त्याचा गौरव त्याचं करत आहेत. Then the crowd also began to put their cloaks on the road. आणि मग हे समुदाय आपले कपडे ते रस्त्यावर टाकू लागले. And others cut branches from the trees and spread them on the road. आणि काही लोकांनी झाडाच्या डहाळ्या ज्या आहेत त्या तोडल्या आणि ते रस्त्यावर टाकू लागले. It was a sudden entrance. आणि ते एकाएकी प्रवेश होता. But still the crowd is doing some important things. तरी हा जो जमाव आहे काही महत्वाच्या गोष्टी करत आहे. Throwing your clothes in front of the mule is recognizing that this is a king that is coming. आणि त्या खाली आपले कपडे आहेत ते टाकणं म्हणजे की हा राजा येत आहे याला मान्यता देणं आहे. In 2 Kings chapter 9, when Jehu was announced as king, people threw their clothes in front of him. आणि दुसरे राज्य नव्या येहू आहे हा राजा म्हणून घोषित केला, लोकांनी त्याच्यासमोर आपले कपडे टाकले. And in their culture, cutting palm branches was a way of showing their excitement and celebration. आणि झावळ्या ज्या आहे त्या फांद्या कापणं त्या काळामध्ये त्याचा आनंदाचा जो उत्सव आहे ते दाखवणं होतं. And so they are coming for Passover, they are coming with this festival mindset. आणि ते या सणाच्या विचारसरणीत, ओलांडणाच्या सणाच्या विचारसरणीमध्ये ते येत आहेत. And then there is this expectation that the Messiah is going to come. आणि मग या ठिकाणी अपेक्षा आता मसीहा येणार आहे. And when all of these things start and the crowd begins to grow, they cut these palm branches and put it in front या of सर्व गोष्टी घडत आल्या, जमाव वाढत आलाय. त्यांनी काय केलंय की झावळ्या तोडून त्या ठिकाणी टाकल्या. Historically, between the Old Testament and the New Testament, there's this 400 years of silence. आणि जुना करार आणि नव्या करारात ऐतिहासिक दृष्ट्या 400 वर्षाचा शांततेचा काळ आहे. And the people of God suffered under some wicked kings. आणि देवाचे लोक काही दुष्ट राजाच्या हाताखाली त्यांनी सहन केलं. And so in between the testaments also, when God granted them a great deliverance, आणि या दोन जे करार आहेत त्याच्या नवा करार जुना कराराच्या कालावधीमध्ये देवाने ज्यावेळेस त्यांची सुटका केली, the people had a similar reaction of celebration and cutting palm branches and putting it before. आणि लोकांचा असाच प्रतिसाद होता, आनंद करत होते आणि झावळ्या ज्या आहेत त्या फांद्या तोडून
जमिनीवर टाकत होते. So their actions is giving unique honor to Jesus. आणि त्यांच्या कृतीद्वारे येशू ख्रिस्ताला फार मोठा असा सन्मान प्राप्त होत आहे. And now they are going to shout out Hosanna to the Son of David. आणि आता ते होसन्ना दाविदाच्या पुत्राला होसन्ना म्हणत आहेत. Blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. आणि प्रभूच्या नावाने येणारा धन्यवादित असं ऊर्ध्वलोकी होसन्ना. This word we know means, O Lord, save us. आणि होसन्ना या शब्दाचा अर्थ काय? हे प्रभू आमचं तारण कर. But their expectation was only political deliverance. परंतु त्या काळात त्यांची अपेक्षा फक्त राजकीय सुटका अपेक्षित होती. And by Jesus' time, this word Hosanna, it just became like a praise phrase. आणि येशू ख्रिस्ताच्या काळामध्ये होसाना हा शब्द एक स्तुतिकरणाचा शब्द असा वापरण्यात येत होता. Or a messianic nationalistic phrase. आणि जे आहे ते देशाची जी काही व्याख्या आहे किंवा एक संज्ञा आहे त्याद्वारे ते शब्द वापरत होते. Like, hurrah, we are going to win or something like that. हो रे, आम्ही काय विजय मिळवणार आहोत असं काहीतरी. But they are quoting from Psalm 118. परंतु या ठिकाणी 118 स्तोत्रातून हा संदर्भ घेतला आहे. And even in Psalm 118, there is a champion who is worthy to enter before God. आणि या 118 स्तोत्रामध्ये आहे देवाकडून असा एक योग्य व्यक्ती तो त्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी योग्य आहे. And the stone that the builders had rejected has become the chief cornerstone. आणि जो दगड बांधणाऱ्याने नाकारला होता तोच माहिती आहे का त्या ठिकाणी प्रमुख कोनशिला झाला. And actually that psalm is talking about the ultimate salvation to be with God forever is coming through the Son of David. आणि दाविदाच्या पुत्राद्वारे जे सरतेशेवटी तारण आहे देवाचा पुत्र जो येणार आहे त्याबद्दल तो सांगत आहे. So they are saying the right words. आणि योग्य शब्द वापरत आहेत. There is enthusiasm, excitement. आणि उत्साह आहे त्या ठिकाणी. But how much did they think about salvation and saving? आणि परंतु तारण आणि तारण होणं याबाबत ते किती विचार करत आहेत. Because when you really think of it, that word save us means we are in trouble. आणि ज्यावेळेस म्हणतो की आमचं तारण कर असं ज्यावेळेस बोलतो याचा अर्थ आम्ही समस्यात आहोत. We have a long history of failures. आमच्याकडे सातत्याने आम्ही पतन पावल्याचा इतिहास आहे. We said we will obey you on that mountain and we will enjoy the blessings that you want to give us. आणि आम्ही म्हणालो त्या डोंगरावर आम्ही तुझं आज्ञा पालन करून तुझे आज्ञा आम्हाला आशीर्वाद देणार आहे त्याचा अनुभव आम्ही घेऊ. And cursed we will be if we break this covenant. आणि हा करार जर आम्ही मोडला तर आम्ही शापित होऊ असं म्हणालो We होतो. will not enjoy that good of the land. आणि मग आम्ही जे काय त्या चांगलं त्या पिढीचं आहे ते आम्ही अनुभवणार नाही. And so that pointed even further deeper into the condition of the heart. आणि हे अधिक सखोलरीत्याने हृदयाची जी परिस्थिती आहे त्याबद्दल सांगतं. If Jesus gave only a superficial political deliverance that day, जर येशू ख्रिस्ताने वरवरचा जो काही राजकीय जे काही त्याची सुटका पाहिजे होती ती जर दिली असती people would be very happy. आणि लोक फार आनंदित झाले असते. The houses would be built. आणि घर माहिती का बांधण्यात आले असते. The bank accounts would be full. आणि बँकेत भरपूर पैसा जमा झाला असता. But their eternal problem and the problem of the curse of the law would not be solved. परंतु सार्वकालिक त्यांची समस्या आणि नियमशास्त्राद्वारे जे शापित ते झालेले आहे ती समस्या त्यांनी सोडवली So नसते. in Psalm 118, that Hosanna, that save us, is not just from earthly kings, but save us into your very presence. आणि या 118 स्तोत्रामध्ये होसना म्हणजे आमचं तारण कर जगिक राजे आहे त्यांच्यापासून आहे तर तुझ्या सानिध्यामध्ये तू आम्हाला घेऊन जा. It's the technical word is eschatological salvation. आणि Eschatological. तेच ते म्हणजे तारण. It's the ultimate. We were made to be with you. We were made to enter your rest. आणि म्हणजे सरते शेवटी आम्हाला तुझ्या सानिध्यात तुझ्या समवेत राहण्यासाठी तू बनवलेला आहे. And so they are saying the right things. आणि ते योग्य शब्द वापरत आहेत. And the danger with our lives is also the same. आणि आमच्या जीवनाबाबतचा धोका तो तसाच आहे. That as we grow up in a church, we get to say the right words. आणि आपण मंडळीमध्ये किंवा वाढत असताना आपण योग्य शब्द वापरायचे शिकतो. And the month of December is kind of our celebration and our festival time. आणि डिसेंबर महिना आपलं जे काही सण आहे साजरा करण्याचा तो समय आहे. And everybody can't wait for December to come.
आणि प्रत्येक व्यक्ती अरे कधी तो डिसेंबर येईल याची वाट पाहतो. And then we say those songs, we sing those songs, आणि मग ते जी गीते आहेत ते आम्ही गातो. and then December goes away. आणि मग हा जो डिसेंबर आहे तो निघून जातो. And we compartmentalize that now again I will be excited only in the next December. आणि मग आपण स्वतःला अशा बाजूला ठेवतो अरे माझा उत्साह आनंद आता येणाऱ्या पुढच्या डिसेंबरमध्ये असेल. And so even on Palm Sunday, many people will say Hosanna. आणि या जो काही झावळ्याचा रविवार आहे त्या दिवशी अनेक लोक होसाना असं म्हणतील. They will go for an early morning march. आणि सकाळी माहिती का जी फेरी प्रभात फेरी असते त्या ठिकाणी ते जातील. But how many of them sit quietly and say, save me from what? आणि मग किती जण अगदी शांततेने बसून म्हणतील माझं तारण कर, माझं तारण कर. Save me from this world, save me from sin and the enemy of my soul. आणि हे जग आहे, हे पाप आहे, माझ्या हृदयाचा जो काय वैरी आहे त्यापासून माझं तारण कर असे किती म्हणतील. Take me to thyself. मला तुझ्या बाजूला घे. And as believers, we have the wonderful thing of having excitement, but also realizing the true meaning of that excitement. आणि विश्वासणारी या नात्याने आपल्याला खरा उत्साह कशात आहे आणि त्याचा खरा अर्थ काय हे आपल्याला माहित आहे. God revealed to us our spiritual condition. देव आपल्याला आपली आध्यात्मिक स्थिती प्रकट करतो. And from our heart, by God's grace, we were able to say, save me. आणि म्हणून अगदी अंतःकरणापासून आपण म्हणू शकतो देवा माझं तारण कर. It's by the Spirit that we could say that. आणि आत्म्याच्या द्वारे अशी विनंती आपण करू शकतो. We could understand how weak we are and how terrible our condition is. आणि आपण किती अशक्त आहोत आणि आपली परिस्थिती किती भयानक आहे आपल्याला दिसून येते. The God of this world is after us. आणि हा जगाचा जो देव आहे तो आपल्या पाठीस लागलेला आहे. Enemy of our souls. आणि तो आपल्या हृदयाचा तो आहे, तो शत्रू आहे. And then our fallen condition is not helping at all. आणि आपली पतित जी परिस्थिती आहे ती आपल्याला कोणतीच मदत करत नाही. And we were able to cry, save me, Lord. मग आपण आक्रोश करू शकतो प्रभू माझं तारण कर. And as believers also, we still cry, Lord, save me. आणि विश्वासणाऱ्या नात्याने आपण अजून आवडून मारतो देवा माझं सहाय्य कर, माझं तारण. Save me from this remaining sin. उरलेले जे पाप आहे माझ्यामध्ये त्याच्यापासून माझी तू सुटका कर. Save me from this sin-cursed world and this fallen world that I live in. आणि हे पापाने भरलेलं आणि पतित असं जे जग आहे त्यातून तू माझी सुटका कर. Take me to thyself. मला तुझ्या बाजूला घे. But there will come a day when we will not need to say this word, save me. आणि एक दिवस असा येणार आहे की त्यावेळेस प्रभू माझं तारण कर असे म्हणण्याची गरज भासणार नाही. Because we will enter into the fullness of that salvation. त्यावेळेस आपण त्या तारणाच्या परिपूर्ण स्थितीमध्ये प्रवेशित होऊ. There will be no tear, there will be no sorrow. त्या ठिकाणी अश्रू नसतील, दुःख नसेल. There will be no issues, there will be no challenges in relationships. आणि नाते संबंधामध्ये काही आव्हानं आणि काही प्रश्न तिथे उरलेले नसतील. There will be no earthly kings to make us fear again. आणि जगिक असे राजे नाही की ज्यांच्याबद्दल आपल्याला भय बाळगायची गरज आहे. There will be no enemy of our souls. आणि त्या ठिकाणी आपल्या आत्म्याचा शत्रू देखील नसेल. There will be no dark days. आणि त्या ठिकाणी अंधकाराचे दिवस नसतील. There will be no suffering. त्या ठिकाणी दुःख नसेल. There will be no medication. आणि त्या ठिकाणी कोणते औषध उपलब्ध नसते. There will be joy forevermore. त्या ठिकाणी आनंद सदा सर्व काळ. There will be serving our King forevermore. आणि आपला जो राज आहे त्याची सेवा सदा सर्व काळ आपण करणार आहोत. And so our hope and prayer is that in our hearts we have come to know our real need, and from our hearts we have said, save me. आणि म्हणून खरी आपली गरज आपल्या अंतःकरणामध्ये खरी आपली गरज काय आहे ती आपल्याला समजली आहे आणि खऱ्या अंतःकरणातून आपण आरोळी मारलेली आहे आमचं तारण कर. That is the glory of this king. आणि हे या राजाचं वैभव आहे. And so sadly this passage ends with only a superficial praise from these people. आणि दुःखाची गोष्ट आहे की हा जो शास्त्रभाग आहे लोकांनी वरवर केलेली स्तुती याद्वारे तो संपतो. It was sentimental and excited only praise. आणि या ठिकाणी अगदी भावनिक होऊन केलेली स्तुती होती. It was this nationalistic praise. आणि त्या ठिकाणी राजकीय असा काहीतरी धर्म पाळून केलेली ती स्तुती होती. Because verse 10 says that when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, who is this? कारण तो यरूशलेमेत आल्यावर सर्व नगर गजबजून म्हणाले हा कोण. They knew about Jesus. त्यांना येशू ख्रिस्ताबद्दल माहिती होती. But who is this coming with surrounded by all this praise and all of these
important words that they are saying. आणि हा कोण आहे की तो एवढ्या गौरवशाली शब्दाने गौरविलेल्या स्थितीत तो प्रवेशित करत आहे. Is this that great moment? आणि हा तो महान असा तो समय आहे का? And the answer of the people is that this is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. आणि लोकसभा म्हणाले गालिलातील नाझरेतून आलेला हा येशू संदेष्टा होय. And so there is this idea of he's a great man आणि या ठिकाणी विचारसरणी अशा आहे, तो महान व्यक्ती आहे. because the people of Israel never called any ordinary man a prophet. कारण इस्रायलचे लोक सर्वसाधारण कोणत्याही मनुष्याला संदेष्टा म्हणून असं नाव ठेवत नसत. From our human perspective, the highest honor that they could give was a prophet. आणि मानवी दृष्टिकोनातून एखाद्याला सर्वोच्च सन्मान कोणता द्यायचा तर त्याला संदेष्टा म्हणून हाक मारणं. At best, they thought that he is a prophet from Nazareth who is exciting us so that the true Messiah will come. आणि त्यांना इथपर्यंत फक्त माहिती होती हा नाझरेतकडून कोणतरी असा संदेष्टा आहे की जो आपल्याला येणाऱ्या मसीहाबद्दल सांगत आहे. They go home that evening. आणि त्या दिवशी ते आपल्या घरी गेले. They have many questions that week. त्या आठवड्यात त्याचे बरेच प्रश्न होते. And by the end of the week, they cry, crucify him, crucify. आणि त्या आठवड्याच्या शेवटी त्याने आक्रोश केला, त्याला वधस्तंभी खेळा, त्याला वधस्तंभी खेळा. We don't want this meek king. आणि असा जो सौम्य आम्हाला राजा नको आहे. We don't want this king who is not bringing the political deliverance that we are looking. आम्ही ज्याची अपेक्षा करत आहोत ती राजकीय सुटका जर आणणारा नसेल तर असा राजा आम्हाला नको आहे. He is a fraud. आणि तो माहिती आहे का चुकीचा किंवा अयोग्य असा तो Away with him. त्याच्यापासून दूर व्हा. Give us Barabbas instead. हा मला बरब्बा द्या. And so, humanly, we can never see the glory of this king. आणि म्हणून मानवी दृष्टिकोनातून या राज्याचं जे वैभव आहे ते आम्हाला कधी दृष्टीत पडणार नाही. By the end of this week, we are going to see how weak and blind and miserable natural man is. आणि या आठवड्याच्या शेवटी आपण पाहणार आहोत की सर्वसाधारण जो नैसर्गिक मनुष्य आहे किती आंधळा आणि नैतिकदृष्ट्या पतन पावलेला आहे. It takes a miracle of grace. आणि हे कृपेचं जे चमत्कार होण्याची गरज आहे. And so, can you answer that question? Who is this? आणि मग तुम्ही हा कोण आहे या प्रश्नाचं उत्तर द्याल का? Can you say from your heart that he is my Lord and my God? आणि आपल्या अंतःकरणापासून तुम्ही म्हणाल का हा माझा प्रभू आणि माझा देव आहे. That he is the Messiah. We don't need to wait for any other Messiah. हाच तो मसीह आहे, आम्हाला दुसऱ्या मसीहाची वाट पाहण्याची गरज नाही. He is my sin bearer. आणि तो माझा पाप वाहून नेणारा आहे. He is my propitiation. तो माझ्याबद्दलचं प्रायश्चित आहे. He is my prophet of prophet, priest of priest and king of king. तो माझा संदेश राजांचा राजा आणि याजकाचा याजक आहे. He is my only mediator. तो माझा केवळ एकच मध्यस्थ असा आहे. He is my salvation. तोच माझं तारण आहे. He is my righteousness. तो माझी नीतिमत्ता आहे. He is my all in all. तोच माझा सर्व काय आहे. Can you say that from your heart? हे तुम्ही तुमच्या अंतःकरणापूर्वक हे म्हणाल का? Because no pastor can prepare you for that. कारण हे म्हणण्यासाठी कोणताही पाळक तुमची तयारी करून घेऊ शकत नाही. No great man of God laying his hand on you, slaying you, making you rise again can bring you to that. कोणताही महादेवाचा सेवक तुमच्या डोक्यावर हात ठेवून तुम्हाला इकडं पाडून तिकडं पाडून पुन्हा उठवून असं करू शकणार नाही. This is the work of grace. This is the work of the Spirit. आणि हे कृपेचं आणि आत्म्याचं ते कार्य आहे. And so if you have personally trusted in him, then you can truly be excited this morning. आणि जर तुम्ही वैयक्तिकरित्या त्याच्यावर विश्वास ठेवला तर आज सकाळी तुम्ही तशा प्रकारे उत्साहित असे झालेला आहात. You are part of a kingdom that will never end. आणि तुम्ही अशा प्रकारच्या राज्याच्या अधीन आहे की ते कधी संपणार नाही. And this king is teaching you to become more like him. आणि हा जो राजा आहे तुम्ही त्याच्या सदृश्य बनावं यासाठी तो तुम्हाला शिकवत आहे. This king is your all in all. हा राजा तुमचं सर्व काय आहे. And he will never leave you nor forsake you. आणि तो तुम्हाला कधी सोडणार नाही, टाकणार नाही. He will be your king forever and ever. तो तुमचा सदा सर्वकासाठी तो राजा असणार You आहे. have not personally trusted this king, come to him. जर तुम्ही वैयक्तिकरित्या या राजावर तुम्ही विश्वास ठेवला नसाल तर आज तुम्ही त्याच्याकडे या And see his glory. आणि त्याचं गौरव तुम्ही पहा. Let's pray. प्रार्थना करूया. धन्यवाद आमच्या जीवनात देवबापा, पुन्हा एक वार या सुंदरशा सकाळी तुझ्या चरणी आणून तू आम्हाला तुझ्या वचनातून पैत्रो अशा प्रकारचं मार्गदर्शन केले की आमचं लक्ष वैभवी राजाकडे लागलेलं आहे आणि तो जो वचनदत्त जो मसीहा आहे त्याच्याकडे लागलेला आहे. आणि आम्हाला या सर्व घटना पाहून पैत्रो त्या लोकांबद्दल पैत्रो आम्हाला
वाईट वाटत आहे की एवढं सर्व असताना आहे आम्ही पाहतो की पुढच्या आठवड्यात हा जो जमाव होता त्याच्या विरुद्ध उभा राहिला आणि वधस्तंभी खेळ असं म्हणा. आमच्या जीवनात प्रभू एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तू चमत्कार केलेला आहेस. आम्ही तुझं वैभव पाहिलेलं आहे. आमचं तारण तू केलेलं आहे. आमच्या पापापासून सुटका तू केलेली आहे. आमचा अंधार किती भयंकर होता हे दाखवून दिलेलं आहे. प्रभू आम्हाला तुझ्यामध्ये चालण्यास सहाय्याने मदत. आम्ही उणे आहोत पैत प्रभू, तरी प्रभू हे वचन अशा प्रकारे येतं आणि आम्ही पैत प्रभू तुझ्यामध्ये तू निवडलेले आहेत. यामुळे पैत आम्हाला जे धन्यता मिळालेली आहे त्याकडे आमचं लक्ष जातं. आम्ही अशक्त आहोत पण तुझ्या हाती पडतो आणि पुन्हा एक वार विनंती करतो. आज आमच्यामध्ये असं कोणी आहे की ज्याला हा जो दैवी जो राजा आहे त्याला त्यांनी आपलं जीवन दिलेलं नाही किंवा त्याच्या जीवनामध्ये पैत प्रभू तुझ्या चांगुलपणाचा अनुभव नसेल तर आज सकाळी पैत प्रभू तुझी दया कर, कृपा कर आणि पैत प्रभू हो दे की तुझ्या राज्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी लागणारी जी सौम्यता आहे त्या ख्रिस्ताकडून लाभावी असं तू कर. या दिवसाबद्दल तुझे आभार मानत धन्यवाद देत पैत प्रभू आज वचनाबद्दल तुला उंचावतो, स्तवितो आणि मागतो की हे शिकलेलं वचन आमच्या मनात राहील, मननचिंतन केलं जाईल आणि जीवनातही ते आचरलं जाईल अशी कृपा तू कर. धन्यवाद देत हिला अशी प्रार्थना प्रभू श्री ख्रिस्ताच्या नावाने तुला सादर करतो म्हणून तू ऐक. Amen.